The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to accountancy class. I think all are doing well. Okay. See, the previous class we discussed the bookkeeping and accounting and branches of accounting and the qualitative characteristics of accounting and the qualitative characteristics of accounting. I think all are clear. Okay. Today we are going to discuss the next topic, that is basic terms in accounting. Basic terms in accounting. Okay. In that, the first one, entity. Have you heard about the word entity? Yes. Entity means a reality that has a definite individual existence. That has definite individual existence. Here, the business entity means a specifically identifiable business enterprise. Specifically identifiable business enterprise like Wipro, Reliance, ITC Limited, Kalyan Silks, etc. An accounting system is always devised for a specific entity, that is also called accounting entity. What do you mean by entity? Entity ennu parnu kayinjal, that is a reality that has a definite individual existence. Like individual ആയിട്ട് നിലനിൽപ്പുള്ള ഒരു ഒന്നാണ് ഏത്, ഒരു എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽപ്പുള്ള ഒന്നാണ് ഏത്, ഒരു എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസസിനെയാണ്, ബിസിനസ് ഫേമുകളെയാണ്, ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എൻറ്റിറ്റി മീൻസ് സ്പെസിഫിക്കലി ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ്, തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന പ്രത്യേകമായ നിലനിൽപ്പുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് പറയുക, പൊതുവെ അതിനെ പറയുക ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുക. എക്സാമ്പിൾ കല്യാൺ സിൽക്സ്, വിപ്രോ, റിലയൻസ്, ഇതൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ്, അതായത് ബിസിനസ് ഫേംസ് തന്നെയാണത് അല്ലേ, ബിസിനസ് ഫേംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, എൻറ്റിറ്റി. ബേസിക് ടേംസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ടേമുകളാണ്, ചില ടേംസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഏത്, എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ തിങ്ക് all are clear, entity. Okay. And then second one, business transactions. Second one, what is it? Next one, business transactions. See, what is business transaction? What do you mean by business transaction? The term business transaction means a financial transaction or economic events involving some value between two or more entities. രണ്ടോ അതിലധികമോ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഇടപാടുകൾ, നടക്കുന്ന ഈവൻസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഈവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ
വാല്യൂ ഉള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്ന ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. സോ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മീൻസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ എക്കണോമിക് ഈവൻറ്റ്സ് involving some value between two or more entities. രണ്ടോ അതിലധികമോ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് ഈവൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. we can say some of the examples of transaction: purchases of goods, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്. റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് മണി ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് ടു എ ക്രെഡിറ്റർ എക്സെട്ര. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഈവന്റ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി which brings a change in the financial position of an enterprises. So business transaction may be two types, that is cash transactions and credit transactions. ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷനും ഉണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഈവൻറ്റ്സ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഈവൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പർച്ചേസസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ, പർച്ചേസസ് ഓഫ് മെഷീനറി, പേയ്മെന്റ് ടു ക്രെഡിറ്റർ, ദെൻ ഗുഡ്സ് സോൾഡ്, ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് പറയും. There are two types of business transaction, that is cash transaction and credit transaction. What is cash transactions? എന്താ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉടനെ തന്നെ ക്യാഷ് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേയ്മെന്റ് ഓർ റെസിപ്റ്റ്. When a transaction taken place, that immediate payment or receipt of that cash, such types of transaction is known as cash transactions. And what is credit transaction? The payment or receipts is postponed to the future. അത് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഒരു സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് അതിനുള്ള പൈസ നമ്മൾ പിന്നീടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. Okay, so some of the examples of business transaction: purchased goods worth rupees 22,000 from Rajan, sold goods for cash rupees 5,000, salary paid rupees 10,000, furniture purchased from A Limited rupees 8,000. Anil started business with the cash rupees 60,000. These are some of the examples of business transactions. Okay, I think all are clear. Business transaction, that is transaction means it's a financial transactions or economic events between two or more entities. There are two types of financial transaction. There are two types of business transaction, that is cash transaction and credit transaction. Okay, and then next term, asset. What do you mean by asset? Asset, we know that asset means a material things or possession or properties of a business. ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ആക്ച്വലി മെറ്റീരിയൽസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ, പ്രോപ്പർട്ടീസ്, മെറ്റീരിയൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള അതന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അസറ്റ് ഈ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ആക്ച്വലി എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അസറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ടു ദ ജനറേറ്റ് ഇൻകം അല്ലെ. ഒരു ബിസിനസ്സിന് അസറ്റ് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു? ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. സോ ദറ്റ് ഈസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻക്ലൂഡ് അസറ്റ്സ് ലൈക്ക് വാട്ട്? ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി, ഫർണിച്ചർ, മോട്ടോർ കാർ, ക്യാഷ്, സ്റ്റോക്ക് എക്സെട്ര ഇസ് ഓൺഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ്. അതാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ്സിൽ വരുന്നത്. ദെൻ റൈറ്റ് ഇൻ സർട്ടൻ തിങ്സ് കോൾഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ്. റൈറ്റ്സ് ഇൻ സർട്ടൻ തിങ്സ് ആർ കോൾഡ് intangible assets such as goodwill, patent, trademark, etc. possessed by the business. Goodwill means a reputation, good name or reputation എന്ന് പറയും, അതാണ്. So other rights in the certain things is called
ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ്? വി കാൺ ടച്ച് ഓർ സീൻ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ടച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അസറ്റാണ് ഏത് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ്. നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങനെയുള്ള അസറ്റുകളാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ ബിസിനസ് ഫ്രം അതേഴ്സ്, അതായത് then amount due to the business from others, that is debtors, bills receivable, accrued income, etc. ഇതൊക്കെയാണ് അസറ്റ്സിൽ വരുന്ന ചെറിയ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ഷോർട്ട്, വാട്ട് ഈസ് അസറ്റ്? അസറ്റ്സ് മീൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ തിങ്സ് ഓൺഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ് എന്ന് പറയും. സോ this asset can be categorized into different ways. In the first one, non-current assets, current assets and fictitious assets. What is it? Non-current assets, current assets and fictitious assets. See, what do you mean by non-current assets? Non-current assets refers to those assets which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods or services and not meant for sale. Non-current assets are held by the business from long term point of view. അതായത് എന്താണ് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്? നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ആർ ഹെൽഡ് ഫോർ ദ കണ്ടിന്യൂഡ് യൂസ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ആൻഡ് ആർ നോട്ട് മീൻ ഫോർ സെയിൽ. അതായത് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ഫേമിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസറ്റ്, അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസറ്റുകളാണ് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അത് ഒരിക്കലും സെയിൽ ചെയ്യില്ല, അത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബിസിനസ്സിൽ കുറേ കാലം എന്ത് ചെയ്യും, നിലനിൽക്കുന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്, ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് like land and building, plant and machinery, furniture, then computer, motor vehicles and long term investments. ഇതൊക്കെ ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്? നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ. അതായത് ഈ അസറ്റ് ഒരു കുറേ കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, യൂസ് ചെയ്യും. അതേ പ്രൊഡക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അസറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത്, യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. സോ സച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് അസറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ long term purpose, which is non current assets are which held for the continued use in the business for the purpose of producing goods or services എന്നാ പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ it is held by the business firm as a long term point of view, അല്ലേ? അത് കുറേ കാലം എന്ത് ചെയ്യും, ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതാണ്. that is non current asset. And then what is current asset? What do you mean by current asset? Current assets means the assets which are meant for sale or which can be converted into cash within a year. ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന അസറ്റുകളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സും പറയാം, അല്ലേ? നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സിന് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് പറയാം. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ 1 ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈസിലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ്, എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള അസറ്റുകളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾസ്, ഗുഡ്സ് ആർ പർച്ചേസ്ഡ് വിത്തിൻ എ പർപ്പസ് ടു റീസെയിൽ, അല്ലേ? സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നു, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നു? റീസെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് റീസെയിൽ ചെയ്യുക പറഞ്ഞത് വീണ്ടും വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് and debtors can be converted into cash within a short period, അല്ലേ? അതുപോലെ debtors can be converted into cash within a short period, അല്ലേ? debtors എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? debtors എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബിസിനസ്സിലേക്ക് പൈസ തരാനുള്ള ആളുകളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്, debtors എന്ന് പറയുന്നത്. ബിസിനസ്സിലോട്ട് പൈസ തരാനുള്ള ആളുകളെയാണ് debtors എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അതിന് നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കൊരു പക്ഷേ എന്താ പറയുക, നമുക്കുള്ള ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്നാണ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് this current asset, that is debtors, stock, bills receivable, cash in hand, cash at bank, these are the examples of current assets. I think all are clear. Current assets.
And then next one, fictitious assets. What do you mean by fictitious assets? Actually, these fictitious assets are neither tangible asset or nor intangible assets. ഇത് ടാഞ്ചിബിളും അല്ല ഇൻടാഞ്ചിബിളും അല്ല. എന്താ ടാഞ്ചിബിളും ഇൻടാഞ്ചിബിളും? ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ടച്ച് ആൻഡ് സീ എന്നാണ്. നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതും നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസറ്റുകളാണ് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ ആയാലും വെഹിക്കിൾ ആയാലും മെഷീനറി ആയാലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും? ദാറ്റ് ഈസ് കംസ് അണ്ടർ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ്. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് പറയുമ്പോൾ വി കാൺ ടച്ച് ആൻഡ് സീൻ, അല്ലേ? നമുക്ക് തൊടാനും കഴിയില്ല, കാണാനും കഴിയില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള അസറ്റുകളാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ്. എക്സാമ്പിൾസ് ഗുഡ് വില്, ട്രേഡ് മാർക്ക്, പേറ്റന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, അല്ലേ? ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ് നെയിം, റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആണ്, അല്ലെ? നല്ല പേര്, സൽപ്പേര് എന്നൊക്കെ പറയും. അതാണ് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ, അനുഭവിച്ചറിയാനേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? അതാണ്. സോ fictitious assets are neither tangible or intangible asset. They are losses not written off in the year which they are incurred, but in more than one accounting period. So fictitious assets എന്ന് പറയുന്നത് tangible assets ഓ അല്ല, intangible assets ഓ അല്ല. They are losses not written off in 1 year, അല്ലേ? And then in which they are incurred but in more than one accounting period. For example, ഈ ഫിറ്റീഷ്യസ് അസറ്റ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും, പക്ഷെ ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് പിന്നീട് കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെ? അതാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ഡിബഞ്ചർ ഈസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ലേറ്റർ ഡിബഞ്ചർ. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം. സോ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇസ് എക്സെട്ര ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിറ്റീഷ്യസ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സ്. The non-current assets can be categorized into different ways, that is tangible assets and intangible assets. What do you mean by tangible asset? Tangible assets are those assets which have the physical existence, they can be seen and touched. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയുള്ള അസറ്റുകളാണ് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ലാൻഡ്, ബിൽഡിങ്, പ്ലാന്റ്, മെഷീനറി, ഫർണിച്ചർ, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഏതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്? ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. സോ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ആർ ദോസ് അസറ്റ്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. അതിന് ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ കനോട്ട് ബി സീൻ ആൻഡ് ടച്ച്. ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, ടച്ച് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പേറ്റന്റ്, ഗുഡ് വില്, ട്രേഡ് മാർക്ക്, സോഫ്റ്റ്വെയർ, പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ്, അങ്ങനെയുള്ളതല്ലേ. സോ ലൈക്ക് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് intangible assets also help to generate income to the firm. ഇത് ഒരു ഫേമിന്റെ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലയബിലിറ്റീസ്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ലയബിലിറ്റീസ്? Liabilities means the amount which the firm owes to outsiders. ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ആക്ച്വലി ബിസിനസ്സിന് എന്തായിട്ട് പറയുക? ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്തും അതാണ്. സോ they represent the creditors' claim on the firm's assets. It is the firm's obligation to outsiders. ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിന്റെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ്, ഒരു ബാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആർക്ക്? ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിനോടുള്ള ഒരു ബാധ്യത, അതാണ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലയബിലിറ്റീസ് ഓൾവേസ്, ഈ ലയബിലിറ്റീസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അസറ്റ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽസ്. ഒരു ഫേമിന്റെ അസറ്റിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഏത്? ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അസറ്റ്സ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ, ലയബിലിറ്റീസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അസറ്റ്സ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പറയുക. സോ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റീസ്: ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ബിൽസ് പേയബിൾ. എന്താ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ബിസിനസ് കടം കൊടുക്കാനുള്ള ആളാണ്, ബിസിനസ് കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ആളുകളെയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ബിൽസ് പേയബിൾ, ബില്ല് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ബിൽസ് പേയബിൾ. സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്. വാട്ട് ഈസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്?
എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് പെയ്ഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെ. ഡ്യൂ ആണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, കൊടുത്തിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്. ലോൺ ഫ്രം ബാങ്ക്, ഇതൊക്കെയാണ് ഏതെന്നാണ് ലയബിലിറ്റീസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ലയബിലിറ്റീസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ബോത്ത് എ സ്മോൾ ആൻഡ് ബിഗ് ബിസിനസ് find it is necessary to borrow money from bank at one time or other and to purchase goods on credit from suppliers. സ്വാഭാവികമാണ്. ചെറിയ സ്ഥാപനമായാലും വലിയ സ്ഥാപനമായാലും ചിലപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോണായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, എടുക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചില സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറ്, കടത്തിന് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ലോണാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോണ് റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം അല്ലേ. സാധനങ്ങൾ കടം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനങ്ങളുടെ പൈസ നമ്മൾ പിന്നീട് കൊടുക്കണം. അതുവരെയും അത് ബിസിനസിന്റെ എന്താണ്, ലയബിലിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക. ലയബിലിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു, ദാറ്റ് ഈസ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് നോൺ കറന്റ് liabilities. Current liabilities and non-current liabilities. What do you mean by current liabilities? Current liabilities means short-term liabilities. Short-term കാലയളവിലേക്കുള്ള liabilities ആണ്. So current liabilities refers to those liabilities which are to be paid within 12 months from the end of an accounting period. അതായത് 1 ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ഏത്, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. വിത്തിൻ 1 ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? എന്താണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്? ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്, ബിൽസ് പേയബിൾ, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ്, ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ്, അതൊക്കെയാണ്. സോ എന്താ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നതിനെയാണ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബാങ്ക് ഓഡി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് current asset, current liabilities. These are the examples of current liabilities. And then non-current liabilities. Non-current liabilities means long-term liabilities. It is, what is it? Long-term liabilities. Non-current liabilities are those liabilities which are to be paid after a period of more than a year from the end of an accounting period. ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കാലയളവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ലയബിലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഏത്, ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾസ് ലോങ് ടേം ലോൺസ്, ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഏതിന് എക്സാമ്പിൾസ്, നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട്. ഐ തിങ്ക് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ liabilities. What are the classification of liabilities? Liabilities means obligation. There are two types of liabilities, current liabilities and non-current liabilities. Current liabilities which are to be paid within 12 months, within 1 year. So that is current liabilities. In case of non-current liabilities which are to be paid after a period of 1 year. After a period of 1 year, ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ലയബിലിറ്റീസ്. എന്താണ് കണ്ടീജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദീസ് ആർ നോട്ട് റിയൽ ലയബിലിറ്റീസ്. ഫ്യൂച്ചർ ഈവൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ഓൺലി decide whether it is really a liability or not. Due to their uncertainty, they are termed as contingent or doubtful liabilities. അല്ലേ, അത് നമുക്ക് ഡൗട്ടാണ്, ഡൗട്ട്ഫുൾ ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ളതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ വാല്യൂ ഓഫ് കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് നെവർ ഷോൺ ഇൻ ദി എമൗണ്ട് കോളം അറ്റ് ദി ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഡൗട്ട്ഫുൾ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, കാണിക്കാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് നോട്ട് ഇൻസൈഡ് ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ബ്രാക്കറ്റിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് കാണിക്കാറുള്ളത്. സോ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ലയബിലിറ്റീസ്, വാല്യൂ ഓഫ് ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ്, കേസസ് പെൻഡിങ് ഇൻ കോർട്ട്, guarantee undertaken by the business, change in foreign exchange rate. These are the examples. ഇതൊക്കെ ഡൗട്ട്ഫുൾ ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലയബിലിറ്റീസ് ആണിത്. That's all for today. If you have any doubt,
പ്ലീസ് കോണ്ടാക്ട് മീ. ഓക്കെ.